कि आपको 2027 है 29 आएगा, उसके पहले ऐसी कोशिश हो कि ब्री प्रदेश का एक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग राज्य बने, झारखंड बना, ऐसा ही ब्री प्रदेश बना। તમે જેમને સાંભળ્યા ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા રાજસ્થાનના માનગઢમાં આદિવાસીઓના સંમેલનમાં સ્ટેજ પરથી આદિવાસીઓની અલગ ભીલ પ્રદેશની માંગ કરતા દેખાયા। સરકારને એમણે શું કહ્યું, કેમ એ આદિવાસીઓના સમર્થનમાં આવ્યા, શું શંકરસિંહ વાઘેલાએ માનગઢથી આદિવાસીઓને હાંકલ કરી કે જય જોહાર, ભીલ પ્રદેશની માંગ શું છે અને વિરોધ કેમ છે, આ બધા જ વિષયો પર વાત કરીશું। નમસ્કાર, આપની સાથે હું સેજલ। રાજસ્થાનના બાંસવાડામાં આવેલા આદિવાસીઓના આસ્થાના ધામ માનગઢમાં એક સંમેલન મળ્યું। ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાએ 17 જુલાઈ 2026ના દિવસે માનગઢ ધામ ખાતે વિશાળ આદિવાસી સંમેલનમાં હાજરી આપી અલગ ભીલ પ્રદેશ બનાવવાની માંગને સત્તાવાર અને મજબૂત સમર્થન જાહેર કર્યું। આદિવાસી પરિવારના બેનર હેઠળ યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં 4 રાજ્યોના હજારો આદિવાસીઓ ઉમટી પડ્યા। સંમેલનમાં એકત્રિત થયેલા આદિવાસીઓએ કહ્યું કે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા 49 જિલ્લાઓને એક સાથે જોડીને અલગ ભીલ પ્રદેશ બનાવો। આદિવાસીઓની આ માંગ નવી નથી। આદિવાસીઓની અલગ ભીલ પ્રદેશ બનાવવાની માંગ વર્ષો જૂની છે। એવું કહેવાય છે કે 1896માં અંગ્રેજોએ અલગ ભીલ પ્રદેશ બનાવવા માટે કામ શરૂ કર્યું હતું। એક નકશો પણ બનાવ્યો હતો જેમાં મહારાષ્ટ્રના નાસિકથી શરૂ કરીને રાજસ્થાનના સિરોહી સુધીના પ્રદેશને આવરી લેવાની યોજના હતી। ગુજરાતના વલસાડ, સુરત, ભરૂચ, નવસારી, તાપી, નર્મદા, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, છોટાઉદેપુર જિલ્લાઓ અને મધ્યપ્રદેશના અમુક ભાગને આવરી લેવાના હતા, પણ કોઈ કારણોસર અંગ્રેજોએ એનો અમલ ન કર્યો। સમયાંતરે સોમાજી ડામોર, બાપ પાર્ટીના વડા અને ચૈતર વસાવા જેવા નેતાઓએ અલગ ભીલ પ્રદેશની માંગ કરી છે। સૌથી પહેલા એ સાંભળી લઈએ શંકરસિંહ વાઘેલાએ શું કહ્યું। सबसे ज्यादा जिसका कोई मालिक नहीं है सिवा ऊपर वाला, ये आदिवासी समाज है। लाइट है नहीं है, टेलीफोन का रेंज आती है नहीं आती है, डॉक्टर है नहीं है, शिक्षक है नहीं है, रास्ता है नहीं है, बस है नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था है नहीं है। अरे ये सब इंसान है, हमारे भाई है, इनको प्रेम से सबसे छोटे हैं, इस देश के रियल मालिक है। इन्होंने संस्कृति बचाई है, इन्होंने जंगल बचाए, इन्होंने पानी बचाया। इनको लूटने की कोशिश मत करिए। और इसलिए मैं जो समर्थन करता हूं इंसानियत के नाते कि आप इतनी सरकार की समझ नहीं है कि आपका ध्यान रखें। देखिए, जो माँ बाप भी होते हैं हमारे, कहीं शहर में जाते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ लाते हैं खाने के लिए, चॉकलेट लाए, चुरमुरा लाए, ये लिए, मिठाई लाए। जब माँ घर में आएगी तो सब बच्चे लगे माँ आई, कुछ शहर से कुछ लाई। तो माँ जो होगी सबसे छोटे बच्चे को अपने पास बैठाएगी, दूसरों को थोड़ा थोड़ा देगी, छोटे के लिए ज्यादा रखेगी, और छोटा जब तक खा न ले तब तक पूरा ध्यान रखेगी। अगर माँ ने भी थोड़ा छोड़ दिया छूटा, वही बड़ा लड़का भटक कर भाग जाएगा। ये छोटा बच्चा है, ममता, माँ की ममता सरकार होती है तो माँ बाप होती है। सरकार की ममता ऐसी चाहिए हमारे लिए कि हमको पूरा समझकर इनको स्पेशल ध्यान देना है। इसमें IAS, IPS बहुत हुए। बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कोटा रखा है, अच्छी बात है। देखिए, ये रिजर्वेशन नहीं होता है तो IPS, IAS नहीं होता। तकलीफ एक बात की है, मैं कई IAS, IPS को जानता हूं, मेहरबानी करके आप ट्राइबल हैं मानकर चलिए, अपने भाई बहनों से दूर मत रहिए। आप ट्राइबल नहीं है ऐसा मत कहिए। ये थे तो आप IAS, IPS बने, अब शहर में आए, बाबू बने, सुखी हुए, इनसे दूर मत रहिए, इनसे प्रेम से बुलाइए और इनको सबको और तैयार करिए। दूसरे भाई बहन है, इनके लिए IAS, IPS कैसे हो सकते, इनकी चिंता करिए आप। और इसलिए मेरा जो भील प्रदेश का समर्थन का मतलब है कि आपका राज्य है, अब कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन करनी है तो खुद को करो। सॉल्यूशन भी आपका भाई जो बैठा होगा, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, जो भी होगा, सॉल्यूशन वही है। तो वो अच्छे लीडर मेहरबानी करके नेता अच्छा पसंद करे,
अगर वो चीटर कंपनी आ गई तो आपको भी लूटेगा, आपका भाई सबसे पहला हमको लूटता है। इसलिए अच्छे लीडर हो, जिनको मानवता हो। कोई आए, गरीब आदमी आए, इनको कोई है नहीं, इसलिए हमने देश में आरटीआई का एक्ट लगाया। मैं गुजरात में था तो कोई दाहोद से कोई आता, साहब वो मैं बाबू के पास गया, उसने बोला कल आना। मैं कहां से कल आऊं, मैं कहां रहूं। मैंने गुजरात में समाज को रहने के लिए रैन बसेरा बनाया थे, हर जिलों में रहिए, यहाँ धूप में मत पड़े रहिए, बारिश में मत रहिए यहाँ। तो पूरे समाज के लिए जिसको फीलिंग हो अंदर से, ऐसे लीडर पसंद करिए जिनके प्रेम हो हमारे लिए। अगर ये प्रेम नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, वो भी हमको लूटने वाला होगा। ये अच्छे लीडर, अच्छे आगेवान, और मैं मानकर चलता हूं कि आपको 2027 है, 29 आएगा, उसके पहले ऐसी कोशिश हो कि मध्य प्रदेश का एक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग राज्य बने, झारखंड बना, ऐसा ही मध्य प्रदेश बना। यही बातों के साथ आप सबको मेरे जय जोहार। માનગઢની પવિત્ર ભૂમિ પરથી પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ આદિવાસીઓના હક માટે આરપારની લડાઈ લડવાનો સંકેત આપ્યો। શંકરસિંહ વાઘેલાએ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ માંગ કરી કે આદિવાસી બહુલતા ધરાવતી 32 વિધાનસભા બેઠકોના ભૌગોલિક વિસ્તારોને જોડીને એક અલગ સ્વાયત્ત ભીલ પ્રદેશ રાજ્યની રચના કરવી જોઈએ। એમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આદિવાસી સમાજ પોતાની કુદરતી સંપત્તિ અને બંધારણીય અધિકારોથી વંચિત રહ્યો છે। તેઓ આ સન્માનની લડાઈમાં સમાજની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને ઊભા રહેશે। સાથે આદિવાસી યુવાનોને આહવાન કર્યું કે તેઓ એક થઈને પોતાના હક પ્રત્યે જાગૃત બને, રાજકીય અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવે। આદિવાસી સમુદાયો દ્વારા લાંબા સમયથી ભારતના 4 પાડોશી રાજ્યોના સરહદી જિલ્લાઓને જોડીને એક અલગ રાજ્ય બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે। તો આ ભીલ પ્રદેશની માંગણી શું છે? જો ભીલ પ્રદેશ અસ્તિત્વમાં આવે તો ગુજરાતનો એક મોટો પૂર્વ પટ્ટો જે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની સરહદને અડે છે એ નવા રાજ્યમાં જતો રહે। આ નકશો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો, એને ધ્યાનથી જુઓ। 4 રાજ્યોમાંથી ભીલ પ્રદેશ બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાતનો સરહદી વિસ્તાર જેમ કે બનાસકાંઠા, દાતા, પાલનપુરના અમુક ભાગ, સાબરકાંઠામાં પોશીના, ખેડબ્રહ્મા અને અરવલ્લી જિલ્લો, મધ્ય ગુજરાતનો આદિવાસી પટ્ટો જેમ કે મહીસાગર, પંચમહાલ અને મુખ્યત્વે દાહોદ અને છોટાઉદેપુર જિલ્લો, જ્યાં આદિવાસી વસ્તી 70%થી વધારે છે। દક્ષિણ ગુજરાતનો પટ્ટો જેમાં નર્મદા, રાજપીપળા, ભરૂચના આદિવાસી વિસ્તારો, તાપીના વ્યારાનો વિસ્તાર, સુરત અને નવસારીના પૂર્વ ભાગો, ડાંગ અને વલસાડ, રાજસ્થાનના દક્ષિણ ભાગના ડુંગરપુર, બાંસવાડા, પ્રતાપગઢ અને ઉદયપુર સહિતના દક્ષિણ ભાગ, મધ્યપ્રદેશના જાબુઆ, અલીરાજપુર અને ધાર અને રતલામ જેવા સરહદી જિલ્લાઓ, મહારાષ્ટ્રના નંદુબાર અને ધુળે અને નાસિક જેવા આદિવાસી પ્રભુત્વવાળા વિસ્તારોને એક કરીને ભીલ પ્રદેશ બનાવાય એવી માંગ છે। તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ નકશો પ્રતિકાત્મક છે। વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે દેશમાં અંદાજે 1.7 કરોડ ભીલ આદિવાસીઓ છે। આ આંદોલનના સમર્થકો એવી દલીલ કરે છે કે આ 4 સરહદી વિસ્તારોમાં વસતા લોકોની ભાષા, રીત રિવાજો, પરંપરાગત સંસ્કૃતિ અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ સમાન છે, એટલે ભીલ પ્રદેશ અલગ બનાવવાની માંગ સમયાંતરે ઉગ્ર પણ બને છે। બીજી બાજુ અલગ ભીલ પ્રદેશની માંગણીઓ અંગે ભારતના મુખ્ય રાજકીય પક્ષો અને સ્થાનિક સંગઠનો વચ્ચે મતભેદ જોવા મળે છે। નજર કરીએ ભીલ પ્રદેશની માંગ પર શું છે રાજકીય પાર્ટીઓનું વલણ એના પર। સૌથી પહેલા વાત કરી લઈએ ભારત આદિવાસી પાર્ટી એટલે કે બાપ અને આદિવાસી પરિવાર વિશે। આ આંદોલનની આગેવાની કરી રહ્યા છે બાંસવાડાના સાંસદ રાજકુમાર રોત અને ધારાસભ્યોનું કહેવું છે કે આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ આ વિસ્તારો વિકાસથી વંચિત રહ્યા છે। એમનો દાવો છે કે અમારી આ માંગ બંધારણીય છે। આ સિવાય ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી એટલે કે બીટીપી, છોટુભાઈ વસાવા દ્વારા સ્થાપિત બીટીપીએ ગુજરાતમાં સૌથી પહેલીવાર ભીલ પ્રદેશના નારાને બુલંદ કર્યો। 7 વાર ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા છોટુ વસાવાનું કહેવું છે કે બંધારણની 5મી અનુસૂચિ પ્રમાણે આદિવાસી વિસ્તારોમાં સંસદ કે વિધાનસભાના કાયદા સીધા લાગુ ન થઈ શકે, ત્યાં આદિવાસીઓનું પોતાનું શાસન હોવું જોઈએ। જો કે 2022 અને 2024ની ચૂંટણીઓમાં બીટીપી નબળી પડી, પણ અલગ ભીલ પ્રદેશના વિચારના પિતામહ તરીકે આદિવાસી સમાજ આજે પણ છોટુભાઈ વસાવાને સમર્થન આપે છે। બીટીપીના સમર્થકો પણ ભીલ પ્રદેશની માંગને સમર્થન આપે છે। હવે વાત કરીએ આમ આદમી પાર્ટીની। ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ચૈતર વસાવા હાલમાં ગુજરાતના સૌથી પ્રભાવશાળી આદિવાસી ચહેરો બનીને ઉભર્યા છે। ચૈતર વસાવાએ પોતાના રાજકારણની શરૂઆત છોટુભાઈ સાથે કરી હતી, છોટુભાઈ વસાવા સાથે, એટલે ભીલ પ્રદેશની વિચારધારા એમના લોહીમાં છે એવું કહેવાય છે। ચૈતર વસાવા અનેકવાર અલગ અલગ કાર્યક્રમોમાં ભીલ પ્રદેશની માંગને દોહરાવી ચૂક્યા છે। હવે વાત કરીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી, ભાજપ અને શાસક પક્ષો આ માંગને
આ માંગને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે. તો એમનું કહેવું છે કે દેશના ટુકડા કરવાનું કે ભૌગોલિક સીમાઓ બદલવાનું આ વલણ અયોગ્ય છે. ભાજપ આ માંગને વિકાસના મુદ્દાને બદલે વિભાજનકારી રાજનીતિ તરીકે જુએ છે. વાત કરીએ કોંગ્રેસની. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસના કેટલાક આદિવાસી નેતાઓ જેમ કે સોમાજી ડામોર છે, એમણે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, પણ રાષ્ટ્રીય લેવલે પક્ષ અલગ રાજ્યની રચના અંગે સાવચેતીભર્યું વલણ દાખવે છે અને સીધું સમર્થન આપવાનું પણ ઘણીવાર ટાળે છે. ભીલ પ્રદેશની માંગ કરનારા સમર્થકોની દલીલ એવી છે કે ભારત સરકારે અગાઉ પણ ભાષા અને સંસ્કૃતિના આધારે ઝારખંડ, છત્તીસગઢ અને ઉત્તરાખંડ જેવા રાજ્યો બનાવ્યા છે, તો ભીલ પ્રદેશ કેમ નહીં? સ્વાયત્ત રાજ્ય મળવાથી સ્થાનિક રોજગારી અને સંસાધનો પર આદિવાસીઓનો હક વધશે. તો વિરોધ કરનારાઓ એવી દલીલ કરી રહ્યા છે કે વિશ્લેષકો અને વિરોધીઓ માને છે કે માત્ર ઓળખની રાજનીતિના આધારે નવો નકશો દોરવાથી આદિવાસીઓનો વિકાસ નહીં થાય, પણ એનાથી રાજ્યો વચ્ચે સરહદી વિવાદો અને વહીવટી મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે. તમે જે નકશો જોયો એ નકશા પ્રમાણે ગુજરાત એની પૂર્વ સરહદના જંગલો, ખનિજ સંપત્તિ અને પાણીના મોટા સ્ત્રોત નર્મદા અને તાપી નદીના ડેમ સાઇટ્સ છે એ ગુમાવી શકે છે. આ જ કારણે ગુજરાત સરકાર આ ભૌગોલિક વિભાજનનો સખત વિરોધ કરે છે એવું એમનું કહેવું છે. ભીલ પ્રદેશ આંદોલનની જે આર્થિક અસરો છે અથવા તો અલગ ભીલ પ્રદેશ બને તો આર્થિક અસરો કેવા પ્રકારની થઈ શકે? ગુજરાત અને રાજસ્થાનના આદિવાસી પટ્ટામાં બોક્સાઇટ, લિગ્નાઇટ, માર્બલ, ગ્રેનાઇટ અને મેંગનીઝ જેવી કિંમતી ખનિજોનો મોટો ભંડાર છે. અલગ રાજ્ય બનવાથી આ બધી આવકની રોયલ્ટી સીધી નવા રાજ્યોને મળશે, જેનાથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનની તિજોરીને મોટું નુકસાન થાય એવી શંકા છે. ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમ અને તાપી નદી પરનો ઉકાઈ ડેમ ભૌગોલિક રીતે આ જ વિસ્તારોમાંથી આવે છે. આ ડેમ દ્વારા આખા ગુજરાતને પાણી અને વીજળી મળે છે. અલગ રાજ્ય બનવાની સ્થિતિમાં પાણીની વહેંચણી અને વીજળીના દરો અંગે આંતરરાજ્ય વિવાદો સર્જાઈ શકે છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, કેવડિયા, સાપુતારા ડાંગ અને માનગઢ ધામ આ મોટા પ્રવાસન સ્થળો આ જ પટ્ટામાં આવે છે, જે કરોડો રૂપિયાની આવક ઊભી કરે છે. આ ઉપરાંત વાંસ અને અન્ય જંગલ પેદાશો પર નવા રાજ્યોનો એકાધિકાર સ્થપાશે. સમર્થકોનું કહેવું છે કે આ સંસાધનોથી નવું રાજ્ય આત્મનિર્ભર બનશે, જ્યારે વિરોધીઓનું માનવું છે કે માત્ર સંસાધનો હોવાથી વિકાસ નથી થતો. નવું રાજ્ય બનવાથી વહીવટી ખર્ચ જેમ કે રાજધાની બનાવવી પડે, સચિવાલય બનાવવું પડે, નવું પોલીસ માળખું બનાવવું પડે વગેરે વગેરે, એટલે ખર્ચ બધો વધી જશે અને રાજ્ય દેવામાં ડૂબી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાત સરકારે માનગઢ ધામને ભવ્ય રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે વિકસાવવા માટે કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ફાળવ્યું છે. સરકાર આદિવાસીઓના શહીદોને સન્માન આપીને સાબિત કરવા માંગે છે કે તેઓ સમાજની લાગણીઓ સાથે છે, આવું રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે. તો આંદોલનકારીઓની મુખ્ય ફરિયાદ છે કે સ્થાનિક સંસાધનો ઉપર એમનો હક નથી. સરકાર ગ્રામસભાઓને વધુ મજબૂત બનાવીને પેસા કાયદા હેઠળ આદિવાસી ગામોને જંગલ પેદાશો પર વધુ સ્વાયત્તતા આપીને અલગ રાજ્યની માંગને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી પટ્ટામાં નવી GIDC અને કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી આદિવાસી યુવાનો રોજગારી તરફ વળે અને આંદોલનથી દૂર રહે. સમર્થકોની આ દલીલ છે. ભાજપ પોતાના આદિવાસી સંગઠનો દ્વારા ગામડે ગામડે એવો પ્રચાર કરી રહી છે કે અલગ ભીલ પ્રદેશની માંગ એ દેશ અને રાજ્યને તોડવાનું વિદેશી કે નક્સલી ષડયંત્ર છે, જેથી સામાન્ય આદિવાસીઓ એનાથી દૂર રહે, આવું પણ સમર્થકોનું કહેવું છે. પણ શંકરસિંહ વાઘેલાના આ આંદોલનમાં જોડાવાથી અને ભીલ પ્રદેશની અલગ માંગને ખુલ્લું સમર્થન આપવાથી આગામી સમયમાં ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ઉથલપાથલ થઈ શકે છે. તમારું આ અલગ ભીલ પ્રદેશની માંગ પર શું માનવું છે? કમેન્ટ કરીને કહેજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.